कृपानिधे गौरी प्रेम प्रदानाय श्री सीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांग सूर्यदाय च भक्त शक्ति प्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्यं पंडितं मुदा श्री गौरांग कृपा पात्रं कीर्तनानंद मानसं गौरी प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिनी नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो वराहपीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्त गण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं स्मैतशुभगमुखं साधरेणस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरं वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवति शतवृतं ब्रह्मगोपाल वेशम नमो नलिनो नेत्राय वेणुवाद्य विनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनो बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पुंगं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी तं नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया भूरियसी प्रेम भक्तिप्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहम् वंदे नंद ब्रज स्त्रीणांग पादरेणुमभिघ्नशो यशांग हरि कथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालोचन शम्भुर्भगवान् वदरायणि यं प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातर यजुहाव पुत्रेति तन्मया तया तरवयोभिनिदुस्तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं श्वेतावतारम् अपार संसार समुद्रसेतुं भजामहे श्रीभागवतस्वरूपं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाईर चरण जहाँ हईते विघ्न नाशे अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्तिदान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल। आहा वृंदावनेश्वरी हा वृंदावनेश्वरी तुम्हार चरण नुपुरे ध्वनि শুনিব কি শ্রুতি ভরি ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল বেদি শঙ্খ চন্দ্রবল্লী जब शक्ति गदा सौभाग्य चिन्ह हरि बोलयन भरे हरि बोलयन भरे शक्ति गदा सौभाग्य चिन्ह हरि बोलयन भरे चरण सुगंध आघ्राण करिया
চিত জুড়াবো তাপিত চিত সুগন্ধি সলিলে অরুণ চরণ কমল ধোয়াব ধীরে কমল ধোয়াব ধীরে চরণামৃত পান করি কবে আমি ভাসিব আনন্দ নীরে ভাসিব আনন্দ নীরে রাধে রাধে বলে তোমার আমা বলে রাধে বলি তোমার আমা বলি আমি গাইব উচ্চ ঈশ্বরে আর নামে সহিতে এমন পরালো নবীর সহিতে এমন শরণ যাবে দুয়া পদ তলে যাবে দুয়া পদ তলে নবীর সহিতে শৈলেন্দ্র মুকুট মুনি গোবর্ধন তটেতে নিবাস করি আর তটেতে নিবাস করি কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে কৃষ্ণ আর পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরে পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরে কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরে পূর্ণ করো প্রাণেশ্বরে আহা বৃন্দাবনেশ্বরে বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা রানী কি জয় अपार करुणामयी राधा रानी की प्रेम भक्ति प्रदायिनी राधा रानी की जय 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 श्री राधे श्याम साद गंध मल्ल नवचंद्र लवंग संग ताम्बूलो सम्पटम मदीश्वरी मांग वहंतीं श्यामं तमन्मुदार साधवी संसरन्ति श्रीराधिके करुणाया अनुचरिं विधेहि कलिजुग पावन अवतार प्रेम पुरुषोत्तम भगवान श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभु अति प्रिय परिकर एवं करुणामयी श्रीमती राधारानीर
কৃপারসে গঠিত তনু। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তাঁর শ্রী শ্রী রাধা রস সুধানিধি নামক শ্রী গ্রন্থের ৪৪ সংখ্যক স্তোত্রে শ্রীমতী রাধারানীর অনুচরিত্ব অর্থাৎ দাসিত্ব অভিলাষ করছেন, প্রার্থনা করছেন। রাধিকে করুণয়া অনুচরিং বিধেহি, হে রাধিকে তুমি তোমার প্রীতমেরও বাঞ্ছা আরাধনা করো। এটাও তোমার যেমন ভজন, তেমনি তোমার চরণাশ্রিত কিঙ্করীগণের বাসনা পূরণ তোমার ভজন। তাই তুমি রাধে। কেমন রাধে? করুণার রসে গঠিত তনু, নিঃসীম করুণার সমুদ্র তুমি। তাই শ্রী রাধিকে করুণয়া, তোমার এই অত্যাদ্ভুত রহস্যময় করুণায় আমাকে তুমি তোমার অনুচরী করে নাও। কেমন রাধারানীকে বলছেন? না শ্যামং তং উদন মদ রসাভি সংসরন্তি, অর্থাৎ যিনি উন্মাদ রসভরে, প্রকৃতিস্থ নয়, উন্মাদ রসভরে শ্যামসুন্দরের উদ্দেশ্যে অভিসার প্রাক্কালে সেবা থালিকায় মাল্য সুগন্ধি চন্দন কর্পূর তাম্বুল বহনকারী আমার অনুচরী রূপে তুমি আমাকে তোমার অনুচরী রূপে বরণ করে নাও, অধিকার প্রদান করো। এটি তো অনর্পিত চরিং চৈতন্য মহাপ্রভু জানালেন। প্রাক চৈতন্য যুগে সখী ভাবে ভজনের দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি, এবং তাতে একটি জিনিস প্রমাণিত হয়েছে যে দাস্য সখ্য বাৎসল্য এই রসের চাইতে মধুর রসের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিজাঙ্গ প্রদান। তা নিজাঙ্গ প্রদানের দ্বারাই যে অভীষ্টদেব শ্রী ভগবানের সর্বাত্মক প্রসন্নতা সুখ সম্পাদন সম্ভব হয়, এটি সর্বজনবিদিত। এই জন্যই প্রাচীন কাল থেকে নিয়ম আসছেন যে ভগবানকে পেতে গেলে তাকে পুরুষ রূপেই পেতে হবে এবং নিজেকে প্রকৃতি স্বরূপে পেতে হবে। তার দৃষ্টান্তই হচ্ছেন দণ্ডকারণ্যবাসী ৩,৫০০ ঋষিগণ। এরা পূর্ব থেকে গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, কিন্তু যখন বনবাসে প্রভু রামচন্দ্র সীতা দেবীকে নিয়ে পরিভ্রমণ করছিলেন, করতে করতে দণ্ডকারণ্য অঞ্চলে উপস্থিত হলেন। তখন এই গোপাল মন্ত্র দ্বারা উপাসককারী মুনিগণ সীতা দেবীর সর্বাত্মক সেবা দেখলেন রামচন্দ্রের। কেন? লক্ষ্মণজি তো সর্বাত্মক সেবা করছেন, কিন্তু করলেও একটা জায়গার আর প্রাচীর লঙ্ঘন সম্ভব নয়। সেটি কি না, পতি পত্নীর কাছে যে সেবাটি প্রাপ্ত হয় সেটি অন্য কারোর দ্বারা সম্ভব নয়। তো সেটি একমাত্র সীতা দেবী এই ভগবানের বাঞ্ছাটি পূরণ করে তিনি নিজে কৃতকৃতার্থ হচ্ছে। তখন দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ এটাই সিদ্ধান্ত করলেন যে ভগবানকে পেতে হবে তাকে সুখ এবং সেবা করার জন্য, এটাই পাওয়ার উদ্দেশ্য, অন্য কোনো পাওয়ার উদ্দেশ্য না।
এখন প্রশ্ন হচ্ছে সেটা কি স্বরূপে পাবো, প্রকৃতি স্বরূপে না পুরুষ স্বরূপে? তার আগে একটা প্রশ্নের অবকাশ এখানে এসে যাচ্ছে যে আমি পুরুষ বা প্রকৃতি ভাববো, তাহলে আমার ভেতরে যে নিত্য শাশ্বত সনাতন আত্মা রয়েছেন, এই আত্মার স্বরূপ কি? আত্মার কি লিঙ্গভেদ আছে? আত্মা কি পুরুষ না স্ত্রী? না ত্রিকালজ্ঞ ঋষিগণ বলছেন উপনিষদের, নৈব স্ত্রী ন অপমানেশ নবৈ নপুংসক যৎ যৎ শরীরম আদত্তে তেন তেনৈব রক্ষাতে। আত্মা না স্ত্রীলিঙ্গ, না পুংলিঙ্গ, না ক্লীবলিঙ্গ। তাহলে আত্মা কি? যৎ যৎ শরীরম আদত্তে তেন তেনৈব রক্ষাতে। আত্মা যখন পুরুষ দেহ ধারণ করে তখন তার স্বভাবটা একেবারে পুরুষের মতোই হয়ে যায়। সেই আত্মা যখন আবার একটি রমণী দেহ ধারণ করছেন তখন তার স্বভাবটা পরিপূর্ণভাবে রমণীতেই পরিণত হয়ে যায়। এই জন্য আত্মা হচ্ছে এমন একটি স্বভাব বিশিষ্ট যে জীব আপন আপন স্বভাব অনুসারে তাকে যেমন ভাবে কল্পনা করবেন সেই দেহটি স্বরূপটি উদয় হবে এবং সেটি শাশ্বত দেহরূপে চিরকাল থেকে যাবে। এটাই যদি সত্য হয়, দণ্ডকারণ্যের বা ঋষিগণ যদি অনুভব করে থাকেন, তো তারা দেখলেন যে আত্মা হচ্ছে যেমন আমরা ভাববো আমাদের আত্মাটি তেমন স্বরূপ প্রাপ্ত হবে। তখন তারা দেখলেন যে এইভাবে পুরুষ অভিমান নিয়ে সেবা করলে লক্ষ্মণজির সেবার সীমানা পর্যন্ত আমরা যেতে পারবো, তারপরে আর ঢুকতে পারবো না। তারপরে যে সেবার অধিকার যোগ্যতা সেটি একমাত্র সীতা দেবীরই রয়েছে। তাহলে যদি আমাদের স্বভাব, মনোবৃত্তি এবং আত্মিক সত্তা প্রকৃতি মতন হয় তাহলে আমরা পারবো। তো সেটি সম্ভব কেন না? ভাবনার দ্বারা। তখন প্রভু রামচন্দ্রের কাছে তাদের এই মনোবাসনাটি মনে মনে নিবেদন করলেন। লজ্জায় তারা প্রকাশ করতে পারলেন না, তারা তো পুরুষ, তা কি করে বলবে ঠাকুর আমাদের নারী দেহ দাও? লজ্জায় বলতে পারলেন না। সর্বান্তর্যামী প্রভু রামচন্দ্র তখন বললেন তথাস্তু। হে মুনিগণ, এখন তো আমার এক পত্নী ব্রত, এই ত্রেতা যুগের যে আমার অবতার, সে অবতার আমার এক পত্নী ব্রত। আমি সীতাকে ছাড়া দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণ করব। আর এই তোমাদের মতো লক্ষ অনন্ত কোটি মুনিগণের বাসনা পূরণের জন্যই আমি দাপর যুগে বহু বল্লভ হয়ে লীলা প্রকাশ করব। তখন আমার বহু পত্নী ব্রত, তখন তোমাদের এই বাসনা পূরণ করব, এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং আশীর্বাদ করেছিলেন। সেই স্বীকৃতির সূত্র ধরে এই দণ্ডকারণ্যবাসী ৩৫০০ তারা গোপী গর্ভে জন্মগ্রহণ করে গোবিন্দকে এরা সখীভাবে ভজন করলেন এবং জগতে জানালেন যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য তার চাইতে সর্বাত্মক সেবার যোগ্যতা একমাত্র গোপী দেহেই রয়েছে। এই পর্যন্ত পূর্ব মহাজনের আচরণের থেকে এই সত্যটাই প্রকাশ হয়েছিল যে প্রকৃতি ভাবে পরম পুরুষের সেবা করতে হবে। কিন্তু তার চাইতেও যে আরো একটি সূক্ষ্ম সংবাদ রয়েছে, সেটি হচ্ছে কিঙ্করী ভাব বা মঞ্জরি ভাব। নিতাই গৌর হরি বল, হা গৌর, হা গৌর, হা নিতাই। মঞ্জুরি ভাব, মঞ্জুরি কুসুম নয়, আবার কুসুমের সঙ্গে মঞ্জুরির এক অভিন্ন সম্পর্ক। কুসুমের সৌন্দর্য বিবর্ধন এবং আকর্ষণ করার শক্তি বৃদ্ধির মূলই হচ্ছে মঞ্জুরিদের ভূমিকা।
তা সেই মঞ্জুরি ভাবে ভজনটি মহাপ্রভু কৃপা করে আমাদের প্রদান করলেন। সেটি হচ্ছে রাধা অনুচরিণী, শ্রীমতী রাধারানীর কিঙ্করী। এই কিঙ্করী ভাবটি আমাদের সাধ্য বস্তু, আর তার সেটি পাবার জন্য কত ব্যাকুল হতে হয় তারই দৃষ্টান্ত রঘুনাথ দাস গোস্বামী পান আর এই প্রবোধানন্দ সরস্বতী পান। এদের হচ্ছে রাধা পারম্যবাদী, রাধা নিষ্ঠা। শুনতে হবে বার 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 মঞ্জুরি স্বরূপের কথা, শুনতে 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 একটা মূর্খ সন্তান যেমন লেখাপড়া শেখার আগেই সংসারের সব ভাষাগুলোই বোঝে এবং শিখে যায়। আমি যাচ্ছি, যাব, গেলাম, এই যে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ কালগুলো বাচ্চা ছেলে কেউ শেখায় না। তো খেয়েছি কে বলবে না খাবো, আর খাবো কে বলবে না খেলাম, ঠিকই বলে, কিন্তু পড়াশোনা শেখেনি, কিন্তু জ্ঞানটা পেল কি করে? বলে শুনতে শুনতে। তেমনি আমরা যদি সৎসঙ্গে বসে বারবার নিরন্তর শ্রবণ করতেই থাকি, তা আমাদের অধ্যয়নগত যোগ্যতা যতটা থাকুক বা না থাকুক, একমাত্র হরিনাম সাধন আর সাধু সঙ্গের মহিমাতে এই জ্ঞানগুলো, এবং এটাই তো কলিযুগের প্রত্যেকটা জীবের মধ্যেই এই মহা সম্পদটি মহাপ্রভু প্রদান করে দিয়ে দিলেন, যে আমি দিয়েই দিলাম। দেওয়া জিনিসটাকে কাজে লাগানোর জন্যই তোমাদের গুরু পদাশ্রিত হয়ে ভজন করতে হবে, পাবার জন্য ভজন করতে হবে না, ওটা আমি দিয়েই দিলাম। সেই স্মৃতিটা আনতে হবে, রাধানিষ্ঠ হতে হবে, রাধাগত প্রাণ হতে হবে। তার কোনো কি উপায় রয়েছে যে কিভাবে কি রাধা 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 জপ করব? না সব মন্ত্র জপ বাদ দিয়ে রাধা মন্ত্রই জপ করব? এর মীমাংসা রাধা তত্ত্ববেত্তা এবং রাধা পরমবাদী পূজ্যপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বললেন, যথা যথা গৌর পদার বিন্দে বিন্দে ভক্তি কৃত পুণ্য রাশি তথা তৎসর্পতি হৃদ্য কস্মাৎ রাধা পদাম্বুজে সুধাম্বু রাশি। অর্থাৎ যে গৌর অনর্পিত প্রেম দাতা, দাতা নয়, সেই প্রেম পাওয়া অনুশীলনের যোগ্যতাও দাতা, এমন আমাদের গৌর। তো সেই গৌরগত প্রাণ যিনি হতে পারবেন, কেমন গৌরগত প্রাণ? উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঠাকুর নরহরি, শয়নে গৌর স্বপনে গৌর, গৌর নয়ন তারা, জীবনে গৌর মরণে গৌর, গৌর গলার হারা। কহনা গৌর কথা সজনে, কহনা গৌর কথা, গৌর নাম অমিয়া ধাম প্রীতি মূরতি দাতা। গৌর বিহনে না বাঁচি পরাণে, গৌর করিলাম সার, গৌর বলিয়া জনম যাউক কিছু না চাহিয়া। বলে তোমার গৌর কে ঠাকুর নরহরি? এত গৌর গৌর বলছো। গৌর ভকতি, গৌর মুকতি, গৌর বেদের সার। বেদের সার তত্ত্ব হচ্ছেন গৌর। তাই গৌর সাধহ, গৌর ভজহ, গৌর করিবেন পান। এই গৌরময় যে যত হতে পারা যাবে কলিযুগে, সরস্বতী পাদ বলছেন তাকে আলাদাভাবে রাধা নিষ্ঠা পাবার জন্য রাধার ভজন করার কোনো দরকার হবে না। গৌরগত প্রাণ হতে পারলে স্বাভাবিকভাবে সে রাধাগত প্রাণ হয়ে যাবে। এই গৌরগত প্রাণ হওয়া এবং রাধারানীগত প্রাণ হওয়া, এটা একটা নিত্য সম্বন্ধ। আমি রাধাগত প্রাণ হলাম, গৌরগত প্রাণ হলাম না, বা বুঝলাম হওয়া দরকার, কিন্তু রাধা রানীর কাছ থেকে মন গৌরের কাছে যাচ্ছে না, এটারও সন্ধান দিয়ে দিলেন আমাদের সার্বভৌম ভট্টাচার্য। সার্বভৌম ভট্টাচার্য
তার শতকে 100টি মন্ত্র, প্রণাম মন্ত্র বলে যে প্রণাম করেছিলেন মহাপ্রভুকে, মহাপ্রভু বললেন আজ থেকে এটার নাম হলো সার্বভৌম শতক। তো সেই সার্বভৌম শতকে ভট্টাচার্যজি বলছেন, যথা রাধা পদাম্বুজে ভক্তি স্যাৎ প্রেম লক্ষণা তথৈব কৃষ্ণ চৈতন্যে বর্ধতে মধুরার। এই যত রাধা রাধা বলা যাবে তত তত গৌর গৌর বলার উদ্দীপনা আসবে, আর যত গৌর গৌর বলা যাবে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ততই রাধা রাধা বলার উদ্দীপনা জাগবেই জাগবে। সরস্বতীপাদ বলছেন যথা রাধা পাদাম্ব যে ভক্তির সাথে প্রেম লক্ষণা, মানে যত পরিমাণে রাধার চরণে নিষ্ঠা ভক্তি গাঢ় হয়, গৌরাঙ্গ চরণে সেই পরিমাণে প্রেম ভক্তি যে বাড়ায়। এই জন্য সম্পূরক পরিপূরক, গৌর 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 বলতে বলতে রাধা। আর রাধা হচ্ছে সাধ্য বস্তু কার? সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে। কৃষ্ণ তিনি আরাধ্য শিরোমণি, কিন্তু না 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 তাকে আরাধ্য শিরোমণি বলা যাবে না। কেন আরাধ্য শিরোমণি বলা যাবে না? তিনিও আরাধনা করছেন। তিনি আবার কার আরাধনা করছেন? রাধারানীর আরাধনা করছেন। রাধা তন্ময়ত্ব লাভ করছেন, রাধা রাধা রাধা। সুবলকে বলছেন, সুবল এ কি আমার ব্যাধি হলো? আমি ব্রহ্মাণ্ডময় শুধু রাধা 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 দেখছি। পুরো রাধা পশ্চাদপি চ রাধা ততহিত স্ফুরস্তে সা সম্যক বসতি মম রাধা অন্তর্গতা অধশ্চর্ধং রাধা বিটপিশ চ রাধা কিম পরম সমস্তং মে রাধাময় মিদমহ ভাতি ভুবনম। সুবল সব রাধাময়। চোখ মেলার সঙ্গে সঙ্গে রাধা, পেছনে তাকেই রাধা, দুই পার্শ্বে চতুর্দিকে রাধা। ওমা নয়ন মুদ্রিত করে আমার হৃদয়ের দিকে তাকিয়ে দেখি রাধা সেখানেও বসে আছে। তাই রাধা কি জাদু জানে যে আমার ভিতর বাহির রাধাময় করলেন। তাহলে রাধা নিষ্ঠা রাধানাথেরও আছে। সেই রাধা নিষ্ঠা যার যত গাঢ় হতে থাকবে, গৌর নিষ্ঠা যার যত গাঢ় হতে থাকবে, অধ্যয়নগত বিদ্যার যোগ্যতা থাকুক বা না থাকুক, এই সমস্ত রসগ্রন্থের যে অতি নিগুড় রস, তার আস্বাদনের যোগ্যতা জাগবেই জাগবে জাগবে। এখানে সরস্বতীপাদ বলছেন রাধারানীর কাছে কিঙ্করিত্ব প্রার্থনা করছেন। কেমন রাধারানী? না উন্মদ রসদ অভিসরন্তি। উন্মদ রস সমন্বিত অভিসারিকা আমার রাধারানী। এর তাৎপর্যটা আগে বুঝতে হবে। তা প্রথমেই বুঝতে হবে অভিসারিকা কাকে বলে, কত প্রকার, এবং তার সঙ্গে উন্মদ রস সমন্বিত অভিসারটা আবার কেমন। সেই রাধারানী আবার কোন আবহে, কোন লীলার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি কিঙ্করীর দ্বারা সেই সেবার পাত্রটি বহন করে নিচ্ছেন, এটি ধীরে ধীরে আমাদের আনতে হবে। তা অভিসার সম্পর্কে আমাদের রসাচার্য রূপ গোস্বামী পাদ বলছেন, ইয়া পর্যুত কচ্চিত্তাতি মদেন মদনেন চ আত্মানবিসারিত কান্তং সা ভবেত অভিসারিকা। এই রাধারস সুধানিধি বিশেষত এই গ্রন্থ এবং বিলাপ কুসুমাঞ্জলি হৃদয়ঙ্গম করতে গেলে আমার যেটুকু অনুভব হয়েছে, এই আনুষঙ্গিক এই রসগ্রন্থগুলো চর্চার দরকার আছে।
এখন যদি আমাদের সুযোগ বা সময় না থাকে তাহলে শ্রবণের দরকার আছে, বারবার শ্রবণ করতে 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 রাধারের কৃপাতে ওটা এসে যাবে। তো অভিসার মানে হচ্ছে যে কোনো ধরনের যাওয়াকে অভিসার বলা হয় না। আমি কোনো কাজে যাচ্ছি সেটা অভিসার নয়। অভিসার হচ্ছে কোনো প্রেমিক বা প্রেমিকা প্রেমের চরম উদ্বেগে স্থির থাকতে না পেরে সমস্ত বাধা উল্লঙ্ঘন করে যখন প্রেমিকের কাছে প্রেমিকা বা প্রেমিকার নিকট প্রেমিক গমন করেন, এই গমনটাকে বলা হয় অভিসার। এইবার এই অভিসারকে তাহলে জড় জগতের তো অনেক প্রেমের কথা আমরা শুনি, অনেক প্রেম কাহিনী নিয়ে কত দামি দামি নভেল নাটক হয়ে ব্যবসা করা হচ্ছে। সেই প্রেম কি বলে? না 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 না, সেটা হচ্ছে কৈতব প্রেম, প্রাকৃত প্রেম। সেই প্রেমের পরিণাম হচ্ছে নরক। এ হচ্ছে অকৈতব কৃষ্ণ প্রেম, যেন জাম্বু নদহে। এ প্রেমের বিষয় আশ্রয় নায়ক নায়িকাকে না, নায়িকার পরিচয় দিতে গিয়ে তন্ত্রশাস্ত্র বললেন দেবী কৃষ্ণময়ী প্রক্তা রাধিকা পর দেবতা সর্বলক্ষ্মীময়ী সর্বকান্তি সম্মোহিনী পরা। আর নায়কের পরিচয় দিতে গিয়ে বললেন নায়ক আনাং শির রত্ন কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। আর প্রেম বলতে গেলে সার্থকটি একমাত্র এই প্রেম বস্তুটি যখন লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ এবং রাধারানীকে আশ্রয় করে তখনই প্রেম যথার্থ প্রেমে পরিণত হয়। এটি কোনো জীব বিশেষকে আশ্রয় করে প্রেম কখনো প্রেমে পরিণত হতে পারে না। তাহলে এখানে অভিসারের সংজ্ঞা সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যৌবনের মদে আর মদন আবেশী হয় সমুদ সুখা অতি প্রমত্ত মানসে স্বয়ং কান্তের কাছে যান যে বনিতা অভিসারিকা নামে তিনি হন ও কথিতা। সেই অভিসারিকা রাধা, এটি শ্রী রূপ গোস্বামী পাদ বললেন। আবার এই তত্ত্বটাকেই আবার বিশ্লেষণ করেছেন পূজ্যপাদ কবি কর্ণপুর তার অলঙ্কার কৌস্তুভে। সংকেতস্থং প্রিয়ং জ্ঞাত্বা সহ সখ্যৈক একাকী অথবা গতভীর জাতি অভিসরিতি সা ভবেদ অভিসারিকা। অর্থাৎ প্রেমাস্পদ বা প্রিয়তমকে সংকেত স্থানেতে অপেক্ষা করছেন, এই সংবাদ পাওয়ার পরে হয় সখীগণের সঙ্গে, অন্তরঙ্গ সখীগণের সঙ্গে, কিংবা একাকী যে নায়িকা অভিসরণ করেন আত্মসমর্পণের উদ্দাম উল্লাসে, তাকেই বলা হয় অভিসারিকা। এবং এই অভিসারিকার সংজ্ঞা প্রাক চৈতন্য যুগে মহাপ্রভুর আগে রসশাস্ত্রকার পরম পূজ্যপাদ ভরতমণি তিনিও এই অভিসারীর সংজ্ঞা বলেছেন, এবং সেটি আরো অন্তঃস্পর্শী। উদ্দাম মন্মথ মহাজার বেপমানা ঋষিম কণ্ঠকৃত মঙ্গক মা বহন্তি নিঃশঙ্কিনী ব্রজতি যাহা প্রিয় সঙ্গ মুকোৎকা সা নায়িকা প্রকথিতাপ্য অভিসারিকাতি। অর্থাৎ অল্প স্বল্প প্রেমের উদ্দীপনে যাচ্ছে, ঠিক এটাকে অভিসারিকা বলা যাবে না। যিনি উদ্দাম মনমথ জ্বর দ্বারা কম্পমানা শরীর, এই দশা প্রাপ্ত হয়েছে, প্রেম তাকে আর থাকতে দিচ্ছে না, সেখানে সর্বধর্ম উল্লঙ্ঘনের একটা মনোবৃত্তি জাগিয়ে দিচ্ছে, স্থির থাকতে পারছে না, কম্পমানা, এবং মদন জ্বরে প্রতপ্ত হয়ে গিয়েছে তার অন্তরাত্মা, এবং শিহরণে শিহরণে সর্বাঙ্গ কণ্টকিত। এই প্রিয়তমের সঙ্গ সুখের উদ্দাম লালসা বুকে নিয়ে উৎসুক ভরে যে নায়িকা কুঞ্জে গমন করে তাকে বলা হয় অভিসারিকা।
অভিসারের লক্ষণ কি? রূপ গোস্বামীপাদ বললেন, লজ্জয়া সাঙ্গ লীনে ব নিঃশব্দ মখিল মণ্ডনা কৃতাব কুণ্ঠা স্নিগ্ধৈক সখী যুক্ত প্রিয় ব্রজের। লজ্জয়া সাঙ্গ লীনে, খুব সংকুচিত ভাবে, অতি গোপন ভাবে, নিজের অঙ্গে যেন নিজে আচ্ছন্ন, এবং নিঃশব্দ, নিঃশব্দ অখিল মণ্ডলা, মণ্ডলা শব্দে অলঙ্কার, সমস্ত অলঙ্কারগুলোকে নিঃশব্দ করে, কেন বাদীজন যদি জেনে যায়। কৃত অবকুণ্ঠা, অবকুণ্ঠন টেনে দিয়ে অতি স্নিগ্ধ সখীর সঙ্গে যিনি গমন করেন, এই হচ্ছে অভিসারিকার লক্ষণ। তা আমরা রাধারানী দাসী যদি হতে চাই, এসব তত্ত্ব জানতে হবে। এবার অভিসার আবার কত রকম আছে, সেইভাবে তো আমরা রাধারানীকে সাজাবো, রাধারানীকে সেইভাবে মানসিক প্রস্তুতি এনে দেব না। মহাজন বলছেন, জ্যোৎস্নি চ তামসী চৈব বর্ষাশত দিবামতা কুজ্জটিকা তীর্থযাত্রা চন্মত্তা সঞ্চরাপি চ। 8 প্রকার অভিসার। 8 প্রকার অভিসার কি? জ্যোৎস্নি মানে জ্যোৎস্না অভিসার। তো জ্যোৎস্না অভিসার মানে পার্থক্য কি আছে না? জ্যোৎস্নাকালীন রাত্রি তো জ্যোৎস্নাকালীন রাত্রিতে কালো জিনিস চোখে বেশি পড়ে, চোখে ধারা পড়ে, সাদা জিনিসটা সাদা আলোয় আলোয় ঢেকে যায়। তাই জ্যোৎস্নাকালীন ভরা জ্যোৎস্না রাত্রিতে সখীরা রাধারানীকে শুভ্র বেশে সাজিয়ে দেয়। শুভ্র বস্ত্র, শুভ্র অলঙ্কার, শুভ্র কুসুম, সব শুভ্র। আর যখন কৃষ্ণপক্ষ হয়, অন্ধকার, অন্ধকার রাত্রের মধ্যেও যদি চকচকে সাদা জিনিস পরে যাওয়া হয়, তাহলে চোখে পড়ার সম্ভাবনা আছে। তাই কৃষ্ণাভিসার সখীরা রাধারানীকে একেবারে গাঢ় নীল বর্ণের অলঙ্কার, বস্ত্র ইত্যাদি প্রসাধন সব মাখিয়ে দেন। এইসব জানবার বিষয় আছে। তাহলে প্রথম একটা অভিসার হচ্ছে জ্যোৎস্না অভিসার, দ্বিতীয় তিমির অভিসার, তৃতীয় হচ্ছে বর্ষা অভিসার। বর্ষা অভিসার মহাজনগণ যা আস্বাদন করেছেন, ইস, ভাবতে আশ্চর্য। কি ঝোড়ো হাওয়া বইছে, এক একটা করে বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছে, জঙ্গলাকীর্ণ কর্দমাক্ত পথ ছুটছেন রাধারানী। কিভাবে যে মহাজন অনুভব করেছেন প্রত্যক্ষ, তারা কিঙ্করী তো। মহাজন পদাবলিতে অত্যাদ্ভুত ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে এই বর্ষা অভিসার। তাহলে তৃতীয় প্রকার অভিসার হচ্ছে বর্ষা অভিসার। চতুর্থ অভিসার হচ্ছেন দিবাভিসার। দিনের বেলা যখন রাধারানী অভিসার করেন, তার নাম দিবাভিসার। পঞ্চম প্রকার অভিসার হচ্ছে কুজ্জটিকা অভিসার। কুয়াশা, ঘন কুয়াশা, পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে না, এই সুযোগটা নেই, তখন সখীরা রাধারানীকে অভিসার করান। তা কুয়াশার মধ্যে যে অভিসার, তাকে বলা হচ্ছে কুজ্জটিকা অভিসার। এরপরে আছে তীর্থযাত্রা অভিসার। তীর্থযাত্রা অভিসার মানে এখানে কিভাবে, কোন তীর্থে না? লীলাতে রয়েছে। যখন সূর্যগ্রহণ বা পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ বা চন্দ্রগ্রহণ হয়, তখন তো আমাদের সনাতন ধর্মের নিয়ম আছে যে গ্রহণ যখন স্পর্শ হচ্ছে তখন স্নান করতে হয়, আবার যখন মোক্ষ প্রাপ্ত হচ্ছে তখন স্নান করতে হয়, তর্পণ করতে হয়, এবং সেটি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকেই করতে হয়, এটা নিয়ম আছে। এই জন্য যখন বৃন্দাবনে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ কিংবা পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ, আংশিক চন্দ্রগ্রহণ হয়, তখন সখীরা গিয়ে জটিলাকে বলে, মা গ্রহণ যে, বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ মনে করেছে, ভালোই হয়েছে, সংসারে মঙ্গল হবে, যাও বৌমাকে নিয়ে চলে যাও।
কোথায় না যমুনা তীর্থে। কেন না গ্রহণ চলাকালীন মহাতীর্থ যমুনাতে স্নান তর্পণ করলে অশেষ কল্যাণ প্রাপ্ত হওয়া যাবে। এটাকেই বলা হচ্ছে তীর্থাভিসার। আর দুটো বিসার প্রায় একই রকমই। সেই দুটো বিসার হচ্ছে উন্মত্তাভিসার আর সঞ্চারাভিসার। উন্মত্তাভিসার হচ্ছে যে প্রীতমের জন্য শ্রীমতী রাধারানী এতই ব্যাকুল হয়ে পড়েছেন যে পদ বিপদ তো কোনো জ্ঞানই নেই এবং নিজের দেহ স্মৃতিটাও থাকছেন না। এবং প্রকার যে অভিসার, এটাকে বলা হচ্ছে উন্মত্তাভিসার। আর অষ্টম প্রকার অভিসার হচ্ছে সঞ্চারাভিসার। সঞ্চার অভিসারের এক নাম হচ্ছে বিভ্রম অভিসারও বটে। অর্থাৎ হার ভূষণ বসন ভূষণাদির যে বিপর্যয় অবস্থা, সেটাকে বলা হয় সঞ্চার অভিসার। ভূতন মত্তা মুরহর কৃতান বেনু নাদাদ শঙ্কং শ্রীরাধাসৌ বিপিন মটতি ত্যক্ত্বা গেহাং সখিভি গোবিন্দস্য প্রণয়র হৃদয়া প্রাণবন্ধর নিবাসং রম্যং গুচ্ছং সকল সুখদং প্রেম সেবা সেবাপরাভি। প্রেম সেবাপরায়ণা সখীগণকে নিয়ে যিনি শ্রী গোবিন্দের প্রণয়বদ্ধ হৃদয় বিশিষ্টা হয়ে সেই সংকেত কুঞ্জে যেখানে গোবিন্দ অবস্থান করছেন, সেখানে সমস্ত ধর্ম উল্লঙ্ঘন করে গমন করেন, তাকে বলা হচ্ছে উন্মত্তাভিসার। আর সঞ্চারাভিসারের দৃষ্টান্ত হচ্ছেন পাদ দন্তে কনক রচিতং কঙ্কনং পানিমূলে পুঞ্জরিং তদ্বৃদ্ধি পরিসরে মেখলামুত্তমাঙ্গে মুক্তাহরং বিশদমতুলং বিভ্রমে বাদধানা সা শ্রী রাধা ব্রজপতি সুতান্বেষণে কুঞ্জমেতি। অর্থাৎ বসনভূষণ ধারণের বিপর্যয় অবস্থা। পদদ্বন্দ্বে কনক রচিতং কঙ্কনং। রাধারানী সাজছেন, চরণে নূপুর পরবেন, তো তার পরিবর্তে কনক রচিত কঙ্কন, যে কঙ্কন বাহুতে পরা হয় সেটি পরছেন তিনি চরণে। আর পানিমূলে মঞ্জরিং, আর বাহুমূলে তিনি ধারণ করছেন নূপুর আদিকে। এবং মেখলাম উত্তমাঙ্গে, মেখলা যেটি বিছে কোমরে পরানো হয় সেটি গলায় পড়ছে। এইভাবে বিপর্যয় অবস্থা। তা আজকে যে সরস্বতী মা বলছেন যে তুমি আমার হাতে সদ্গন্ধ মাল্য বলে, তো গন্ধ মাল্য বললেই তো হতো, সুগন্ধ মাল্য বললেই তো হতো, আর সদ্গন্ধ বললেন কেন? তো সদ্গন্ধ মাল্য আর কর্পূর খদির সমন্বিত তাম্বুল সাজানো পাত্র সহ তোমার উন্মত্ত অভিসারে অনুসরণ করে আমি গিয়ে কবে সেবার সৌভাগ্য প্রাপ্ত হব। রাধারানী যেন বলছেন, হঠাৎ এইরকম তো বাসনা জাগলো কেন কিঙ্করি? তাহলে কি এরকম কখনো ঘটেছিল? হ্যাঁ কিঙ্করি, ঘটেছিল। তোমায় ভুলে গেছে, স্মরণ করিয়ে দিই শোনো। প্রদোষ কাল, এবার অভিসারের সময়টা এগিয়ে আসছে। যতই এগিয়ে আসছে ততই রাধারানী গোবিন্দকে ভাবতে 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 একেবারে অন্তর্লীন অবস্থা প্রাপ্ত হয়ে বাহ্যিক আবেশ শূন্যা একেবারে বসে আছেন সানুভাবানন্দে। সহচরী কিঙ্করি বলছেন, উমা একেবারে নিশ্চিন্তে বসে আছো? সময়টা দেখেছো? এখন রাত্রি কত হলো? তাকাচ্ছেন উদাস হয়ে। কি বলছিস? আমাকে কি করতে হবে এখন?
তাও জানো না? সুন্দরী ঝাট কর মনোহর বেশ। তাড়াতাড়ি মনোহর বেশে সাজতে হবে, মনোহরের মন হরণ করবার জন্য, এবং রাসে নাচতে হবে না, এমন ভাবে তোমাকে সাজতে হবে। কেন? এখনই কেন? আরে যা, তুমি কোন জগতে বিচরণ করছো? সময় হইল আসি, বাজিবে সংকেত বাসি, ধৈর্যের নাহে লবে রেশ। আরে বাঁশি বাজার সময় হয়েই এসে গেছে, তো বাঁশি বাজার আগে যা করবার করে নিতে হবে। একবার যদি বাঁশিটা বাজে, হরি বল, আর কিন্তু কিচ্ছু করা যাবে না, কিচ্ছুই করা যাবে না। ধৈর্যে না রহিবে লেশ, ধৈর্য থাকবে না। এই জন্য তাড়াতাড়ি তুমি বেশ গ্রহণ করো। কিভাবে করব কিঙ্করি? হ্যাঁ, বলে দিচ্ছি। গমন মন্থর ঘরে কবরী এলায়ে পড়ে, ঝাট করো বেনির রচনা। আজকে আর খোপা বেঁধে কাজ নেই। কেন? সময় দেরি হয়ে গেল তো, আর হুট করে বাঁশি বাজবে, তখন তো হেঁটে যাওয়া যাবে না, দৌড়াতে হবে। তো খুব জোরে দৌড়াতে থাকলে যতই শক্তপোক্ত বাঁধা খোপা হোক, খুলবেই খুলবে। তাই ঝাট করো বেনিরও রচনা। তা বেনি জোরে জোরে দৌড়ালে দুলবে, কিন্তু খুলবে না। এই জন্য ঝাট করো বেনির রচনা। আর কি করব? শ্রম জলে যাবে ভাসি, মলিন হবে মুখ শশী, তাই কাজল পরিতে করি মানা। আজকে আর চোখে কাজল পরার দরকার নেই। কেন রে? কেন আবার জানো না? হেঁটে যাওয়া তো হবে না, দৌড়াতে হবে। আর দৌড়াতে গেলেই কি হবে, দরদর করে মুখটা ঘেমে কাজলটা ধুয়ে সোনার মুখটাকে কালো করে দেবে। তাতে মুখের সৌন্দর্য মাধুর্য থাকবে না। সেই জন্য আজকে এই অসময় অবস্থাতে আর কাজল পরে কোনো দরকার নেই। কাজল পরিতে করি মানা। আর শোনো, নীল অট্টপট্ট শাড়ি আটিয়া পরহ গৌরী। সুতির শাড়ি তবু একটু গিঁটটা শক্ত হয়ে থাকে, কিন্তু যদি গরদ বা পাট সিল্ক হয়, ও খুব স্লিপি। এই জন্য নীল অট্টপট্ট শাড়ি, নীল পাটের শাড়িটাকে পরে নিয়ে আর একটা ডুরি দিয়ে ভালো করে গিঁট দাও। রাধারানী বলছেন, কেন হলো? এরকম তো কোনোদিন পড়তে হয় না, এমনি পরি সেটাই তো থাকে, আবার তার উপরে আর একটা দড়ি দিয়ে গিঁট দিতে হবে কেন? বলে, জানো না, খসিয়া না পড়ে সেই কালে। কেন? হুট করে বাঁশি বাজবে তো, আর দে দৌড় দে দৌড়। তো দৌড়াতে গিয়ে এমনি তো সিল্কের শাড়ি, তাতে যদি সাধারণ গিঁট দেওয়া থাকে, হরিবোল হয়ে যাবে। ওই জন্যই ডুরি দিয়ে ভালো করে বাঁধো। তাই নীল অট্টপট্ট শাড়ি আটিয়া বাঁধো গৌরী, খসিয়া না পড়ে সেই কালে। আর একটা কথা শুনো, কাঁচুলি পরিয়া হার ভেতরে রাখো হতার। গজমতি হার নাগরকে দেখানোর জন্য তুমি এখন থেকে বের করে যেও না। কেন জানো না? উদ্ভ্রান্ত হয়ে দৌড়াবে তো, তখন ওই বহু মূল্যর গজমতি হার, 7 নক্ষত্রের বৃষ্টি যদি হাতির মগজের মধ্যে পড়ে, তখন মতির সৃষ্টি হয়। দুর্লভ বস্তু, রাজরাজার ঘরে থাকে। তো সেই গজমতির মালা কি হবে না, উদ্ভ্রান্তভাবে দৌড়াতে গিয়ে কোনো লতার সঙ্গে লাগবে, কোনো ডালের সঙ্গে লাগবে, ছিঁড়ে টিড়ে বহু মূল্য মালা কোথায় চলে যাবে। এই জন্য কাঁচুলি পরিয়া তার ভিতরে রাখো হাত। কাঁচুলিটা পরে, হাতটা গলায় পরে গুটিয়ে নিয়ে তার ভেতরে প্রবেশ করিয়ে দাও। কেননা যদিও দৈবাত ছিঁড়ে যায়, তাহলে পড়ে যাবে না, ওইখানে থেকেই যাবে। তাই কাঁচুলি পরিয়া হার ভিতরে রাখো, তার ছিঁড়িলে থাকোয়ে যেন গলে। নুপুরও পরিতে বলি, না 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 না, বলছি বটে, আবার বারণ করছি। নুপুরও পরিতে বলি পুরুষে নিষেধ করি,
চলিতে চরণ হবে ভারী। ভারী নুপুর তো, এক গাদা নুপুর, কত ওজন, তা ছুটতে হবে দ্রুত গতিতে। তা ওজনটা যদি বেশি থাকে, ভার নিয়ে দৌড়াতে অসুবিধা হবে। এই জন্য নুপুর পরিতে বলে পুরুষে নিষেধ করি, চলিতে চরণ হবে ভারী। পড়তে বলছিলাম, কিন্তু না 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 রাধে, আজকে আর নুপুর পড়ার কোনো দরকার নেই। আর না পারার পেছনে আরও একটা ভয় আছে। কি ভয়? আরও এক ভয় আছে, রিপু জনা জাগে পাছে, শুনিয়া শবদ তাহারি। কেন? কান পেতে আছে কিন্তু জটিলা কুটিলা, বৌমা বেরোচ্ছে কিনা, কোথায় যাচ্ছে, কি হচ্ছে, যেই ঝুমঝুম শব্দ শুনবে তেড়ে মেরে বেরিয়ে আসবে, আর তখন অভিসারে যাওয়া হবে না। সেই জন্য আরও এক ভয় আছে, রিপু জনা জাগে পাছে, শুনিয়া শবদ তাহারি। রাধারানী বললেন, এই জন্যই তোরা আমার হিতাকাঙ্ক্ষী সহচরী, তোদেরকে আমি গুরুবৎ মনে করি। কেন এত দূরদর্শিতা আমার মধ্যেও নাই ভাই? তোদের এত দূরদর্শিতা, এই উপদেশ দিলি, এর পুরস্কারটা কি দেব? দিয়া প্রসাদাদি পান, দুতি রাখে মান, কহত হে গোবিন্দ দাস। এর মধ্যেই বলতে বলতে যা হবার হয়েই গেল। কি হলো? বাঁশি বেজে উঠল। রাধারানীকে যেভাবে সাজানোর কথা বলা হলো, আর হবে কি? বলতে বলতে বাঁশিটা এমন ভাবে বেজে উঠল, যে বেজে উঠল রাধারানীর সব ধৈর্য ধর্ম সব ভেসেই চলে গেল। এইবার ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। সখীগণের শেখানো কথা মনের মধ্যে আর থাকলো না। এবং সখীরা তো সাজায়, কিন্তু নিজেই সাজার জন্য একেবারে উঠে পড়ে ব্যস্ত হয়ে লাগলেন। আরে আরে ও রাধে, কি করছো, কি করছো? আমরা তো আছি, আমরা তো দাসী কিঙ্করি তোমাকে সাজানোর জন্য। চুপ! তোরা সাজাতে গিয়ে বড্ড দেরি করিস। দেরি করার কারণ কি? না, কাজল পরানো হয়ে গেলে তো আর কাজল পরানোর সেবার মধ্যে থাকা যাবে না। তাই যতক্ষণ পরানো না হবে ততক্ষণ ওই পরশ আর ওই কাজলকে কেন্দ্র করে নানা গোবিন্দের লীলা কথা রাধারানীকে শোনানোর যে একটা সুখ, সেই সুখটা আর হবে না। এই জন্যই ওরা সেবার মধ্যে তন্ময় হয়ে যায়, দেরি হয়ে যায়। সেই বলছে যে তোরা সাজাতে বড্ড দেরি করিস, ওই জন্য চুপ, আজকে আমাকে কেউ সাজাবি না, আজ আমি নিজে নিজেই সাজবো, নিজে নিজেই সাজবো। রূপমঞ্জুরি বলছেন, চুপ চুপ, দেখা যাক তো কেমন শাস্তি শিখেছে, দেখি আমরা। রায় সাজে বাঁশি বাজে না পড়িল উল, কি করিতে কি না করে সবই হলো ভুল। এই যে উন্মদ রস অভিসার, কি করিতে কি না করে সবই হলো ভুল। কেমন ভুল হলো? সে ভুলের দৃষ্টান্তটা কি? না, ভুলের দৃষ্টান্ত হচ্ছে মুকুরে আচরে রায় বাঁধে কেশভার, আর পায়ে বাঁধে ফুলমালা না করে বিচার। সাধারণত আমাদের জগতের মাতৃবৃন্দ তারা আয়নাটাকে সামনে ধরে আর কাঁকই বা চিরুনি দিয়ে মাথার কেশকে আঁচড়ান, কিন্তু রাধারানী করেছেন কি, চিরুনিটাকে ধরেছেন সামনে আর আয়না দিয়ে খুব চুল আঁচড়াচ্ছেন। সখীরা তো গুবগুবি হাসি পাচ্ছে, আবার চোখে জলও আসছে। কেন? এই কৃষ্ণ অনুরাগ, এই সব ভুলানো অনুরাগ যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়কে একেবারে উথাল পাতাল করে না দেবে, ততক্ষণ কি গোবিন্দ পাওয়া যাবে? পাওয়া যাবে না। তাই সব ভুলানো অনুরাগ সব ভুলিয়ে দিচ্ছে। মুকুরে আচরের আয় বাঁধে কেশভার। সখীরা বলছে, মুখটা ভালো দেখতে পাচ্ছিস তো? হ্যাঁ হ্যাঁ পাচ্ছি। কি পাচ্ছি? নিজের মুখ তো রাধারানী দেখেন না, দেখতে পান না। কি দেখেন? বলে নিজের মুখকে দেখতে গিয়ে সেই মুখটাকেই দেখেন। যাহা যাহা নেত্র করে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে। নিজেকে তো দেখতেই পান না। তাই মুকুরে আচরের আয় বাঁধে কেশভার, পায়ে বাঁধে ফুলমালা না করে বিচার। ফুলের মালা কণ্ঠদেশে
না দিয়ে কিনা নুপুরির পরিবর্তে চরণে বাঁধছে। এই হচ্ছে উন্মত্তা বিসারিকা বা সঞ্চার বিসারিকা আমার শ্রীমতী রাধারানী। কিঙ্কুরির পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে, পায়ে বাঁধে ফুলমালা না করে বিচার, করেতে নুপুরও পরে জঙ্গে পড়ে তার। পায়ের নুপুর সেটা করে পড়লেন, তো পায়ের নুপুর করে তো দিলে তো ঢলমল করবে, ঢলমল করছে, তো তাই সখীর কাছে গিয়ে বলছে, দেখ আমি খুব শুকিয়ে গেছি না, সেজন্য হাতের বালাটা ঢিলে হয়ে গেছে। হবই বা না কেন? শ্যামকে ভালোবাসলে সবাই বলে সুখ সুখ সুখ, কিন্তু আমার জীবনটা দুঃখে ভরে গেল, তার চিন্তায় চিন্তায় শুকিয়ে গেলাম, তাই হাতের বালাটা এরকম ঢলমল করছে। কিন্তু বালা নয়, ওটা তো চরণের নুপুর, কিন্তু সেই বোধই নাই কেন? উন্মাত্তা বিশাল, করেতে নুপুনো পরে জঙ্গে পড়ে তার। আর তার বালা এখানকার বাজুবন যাকে বলে, তো সেটা এখানে না বেঁধে রাধারানী উরুস্তম্ভের উপরে বাঁধছে, জোর করে টেনে টেনে তুলে বাঁধছে। আর বলছেন, দেখ তো এই অলঙ্কারটা ভালোভাবে পরানো যাচ্ছে না কেন? যতটা পারো তাই পড়ো। গলায় কিঙ্কিনি পরে কোটি তট হার, তা কিঙ্কিনি কোমরের বিছাটি পড়লেন গলায়, আর গলার হারটা পড়লেন কোমরের বিছের মতো। হিয়ার উপরে চরণে কাজলও পরে নয়নে আলতা। তোরা কেমন আলতা পরাস, কাজল পরাই, আমার পছন্দই হয় না রে। ইস, বাঁশিটাও বাজছে, আজকে এত তাড়াতাড়ি বাঁশি বাজলো, কিন্তু না সেজে গেলেও তো বধূর সুখ হবে না, তাই তাড়াতাড়ি সাজছি। এই বলে চরণে কাজল পরে, কাজলের ডিব্বাটা নিয়ে কিনা একেবারে মোটা করে দুই চরণে লাগিয়ে দিয়েছে। কাজল ঘেমে গেছে। কেন ঘেমে গেছে? আনন্দ শিহরণ। কেন না, আমরা রাধারানীর চরণ নয়নে থাকতাম বলে একটা অহংকার ছিল, কিন্তু কোনোদিন তো আমার গোবিন্দ ওই নয়নকে দেহি পদ পল্লব মুদারম বলে নাই, বলেছেন চরণকেই। তার নয়ন যত ঊর্ধ্বঙ্গেই থাকুক, মহিমার দিক থেকে, মাহাত্মের দিক থেকে চরণই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। কিন্তু আমরা তো চোখের কাজল, আমরা কোনোদিনই চরণে ঠাঁই পাবো না, কোনোদিনই চরণ পাবার ভাগ্য পাবো না আমরা। এই একটা তাদের মনোবেদনা ছিল। কিন্তু উন্মাত্তা অভিসারিকা রাধারানী আমার বেভুল হয়ে গিয়ে আর যেন কাজলের মনোবেদনাটাকে পূরণ করে দিলেন। তখন কাজলটাই চরণে আলতার মতো করে লেপটে লাগিয়ে দিয়েছে। আর চরণে কাজলও পরে নয়নে আলতা। আলতার বাটিটা নিয়ে বলছে, কেমন আলতা পরাস আমার কেমন কাজল পরাস আমার পছন্দই হয় না। এই বলি পটল ছেঁড়া টানা টানা নয়ন, তো একেবারে আলতার তুলিটা ভালো করে চুবিয়ে এখান থেকে এমনি করে টেনে দিয়েছে। তা ডাগর ডাগর টানা টানা নয়নের তলাটা একবারে লাল টকটক টকটক করছে। কোনো কোনো সখী হেসে ফেলেছে। পদকবি বলছেন, হাস্য হাস্য, কিন্তু তত্ত্বটা কি জানো? ওই যে আলতার রং হচ্ছে লাল, তো লাল রংটা কিসের প্রতীক? যেমন শ্যাম বর্ণটা হচ্ছে শৃঙ্গার রসের প্রতীক, কালো রংটা। আর কবি কর্ণপুরও বলেছেন অলঙ্কার কৌস্তুভে যে লাল রংটা হচ্ছে অনুরাগের প্রতীক। অনুরাগ, এই অনুরাগের ভূমিকা কি না, অনুরাগ যতক্ষণ পর্যন্ত নয়নে না জাগবে ততক্ষণ কৃষ্ণ দর্শন হবে না। কৃষ্ণের সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও কৃষ্ণকে দর্শন পাওয়া যাবে না। প্রেমাঞ্জন ছুরিত ভক্তি বিলেচনেন সন্তৈব সদা বিলকয়ন্তী হৃদয়েষু। যতক্ষণ নয়নে
অনুরাগ না লাগছে ততক্ষণ পর্যন্ত গোবিন্দকে দর্শন করা যাবে না। এবং দর্শন করলেও যে তিনি সর্বেন্দ্রীয় আহ্লাদক তত্ত্ববিশেষ, এটা অনুভব হবে না। তাই সাক্ষাৎ গোবিন্দকে দর্শন করবে তো অনুরাগময়ী, তাই অব্যক্ত অনুরাগ যেন আলতা রূপে লাল হয়ে নয়নে লেগে গেল কৃষ্ণ দর্শন করবে বলে। আর কি করছেন? চরণে কাজরও পরে নয়নে আলতা, হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা। বঙ্করাজ পাতা মানে হচ্ছে এগুলো ওই মানে চরণের উপরের মানে উপরের গোছার উপরে পরা হয় এবং হাঁটুতে পরা হয় বাঁকমল পুষ্কল যাকে বলে। এগুলো এখন উঠেই গেছে, এগুলো হচ্ছে বঙ্করাজ পাতা। তো সেটা তো চরণে পরানো হয়, কিন্তু গলায় পরিয়ে দিয়েছে। আজকে অনুরাগিনী অলঙ্কারকেও ধন্য করছেন। এবার যখন গলায় পরিয়েছেন তখন ওই বাঁকমল পুষ্কল ওরা দুলছে আর আনন্দে ডগমগ করছে। কেন না? আমরা তো চরণেই থাকতাম, প্রাণ ভরে রাধার শ্যামকে ঠিকভাবে পেতাম না। আজকে যখন এমনি করে হৃদয়ে আমাদের ধারণ করলো, তখন প্রীতমকে যখন নিবিড়ভাবে আলিঙ্গন করবে, তখন মাঝখানে আমরা থেকে যুগল পেয়ে ধন্য হয়ে যাব। কারণ আমরা মাঝখানে থাকবো তো, একদিকে রাধারানী একদিকে গোবিন্দ, আমরা যুগল পেয়ে কৃতকৃতার্থ হয়ে যাব। হিয়ার উপরে পরে বঙ্করাজ পাতা, শ্রবণে করয়ে রায় বেসর সাজনা। নাকের বেসর সেটা নাকে না দিয়ে কর্ণে ধারণ করলেন। আর নাসারও উপরে করে বেনিরও রচনা। সর্বশেষ বেনিটা কাঁদলেন রাধারানী, একেবারে আগুম্ফ লম্বিত ঘন কুঞ্চিত কেশদাম, তাকে সামনের দিক দিয়ে মুখের উপরে ঝেঁপে সুন্দর করে আঁচড়ে বেনি গাচ্ছেন সাজগুছি। সখীরা বলছে কি হচ্ছে? বলে বলতো 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 ভুলবে কি না? কে ভুলবে? আমার বেনি মাধব আমার আজকের বেনিটা দেখে ভুলবে কিনা? সখীরা বলছে বিনা বেনিতেই যদি তোমার মাধব পাগল হয়ে যায়, আর নাকের উপরে বেনি দেখলে কি যে হবে কে জানে। কি অদ্ভুত! সখীরা আর হাসি থামতে পারেন। সখীরা কতিপয় অনুচরী হেসেই ফেলেছেন। যেই হেসে ফেলেছেন প্রণয় রোষ। ওহ ওহ, আমি সাজতে জানি না, তোরা রোজ সাজাস, আর আমি একটু সেজেছি, হাসির কি ভয় পেয়ে গিয়েছে, হাসবে না। তখন কোন সহচরী বলছেন, রাধে গো, আমরা হাসলাম কেন? হাসিটা বেরিয়ে গেল কেন? কারণটা মুখে বলবো না। কেন হাসলাম এর কারণটা তুমি নিজে একবার আয়নার সামনে দাঁড়াও, তাহলে বুঝতে পারবে আমরা হাসলাম কেন। এও তো ঠিক, ঠিক বলেছিস। সাজলেই তো হয় না। যারা সাজতে ভালোবাসে, যদি 1 ঘন্টা ধরে সাজে 2 ঘন্টা করে চারিদিক থেকে দেখবে কোন দিক থেকে আমাকে দেখতে কেমন লাগছে। তাহলে তো দেখতে হবে। মণি দর্পণের সম্মুখে দাঁড়ালেন। কে দাঁড়ালেন? কৃষ্ণময়ী প্রক্তারাধিকা পরদেবতা। তাকিয়ে আছেন তাকিয়ে আছেন তাকিয়ে আছেন। সখীরা বলছে কিলো, বুঝতে পারছিস না আমরা হাসলাম কেন? হ্যাঁ, বলে না তো কিছুতেই বুঝতে পারছি না। বলে কি দেখছিস? কি যা দেখছি তাতে তো হাসির কারণ নাই। কি দেখছিস? গম্ভীর হয়ে গেল কণ্ঠস্বর, নয়ন রাঙা হয়ে উঠল, আনন্দাশ্রু ছলছল হয়ে উঠল। সখী, আমাকে দেখতে পাচ্ছি না আয়নাটাতে। কি দেখছিস জানিস? আমার বেরির মধ্যে আমার বেরি মাধব দাঁড়িয়ে আছে। কৃষ্ণ বই কৃষ্ণ, যার ভিতর বাহির, যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা কৃষ্ণ স্ফুরতি। এই উন্মাত্ত অভিসার বংশী বদনে বলে, যাই বলি হাই শ্যাম অনুরাগের বালায় লইয়া মরে। এইভাবেই চলো।
আজকে এটাই চরম সুখের কারণ হবে মাধবে। কেন বোঝে না যে আমার প্রেমে পড়লে যে কতখানি ভক্ত উথাল পাতাল হয়ে যেতে পারে, আত্মস্মৃতি হারা হতে পারে, সেটা দেখলেও সুখ, দেখলেও আনন্দ। কিন্তু হায় হায়, সখীরা বলবেন কি? বলার আগেই বিদ্যুতের মতন রাধারানী বেরিয়ে গেলেন। দাঁড়াও 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 রাধে দাঁড়াও। কে কার কথা? বাঁশি বাজছে, বাঁশি বাজছে, ছুটছেন। বেনুর অবাকলি অনুমত পাগলি দেহুলি গেহুলিতে জ্বলি রে, অভি অভিসারলি রভস বাড়াওলি লোভলি আওলি সাজলি রে। ওই ছন্ন সময়ে একেশ্বরী সাজল হরি সঙ্গম সুখ সাধে, যৌবন দান ও শ্যামধনে দেওয়ত দূর করি কুলমরি রাগ। কুঞ্জ ভবনে অনুরাগিনী বৈঠল কানুষয়ে গলে গল লাগ, চন্দ্রশেখর ভনে মুঝু মনে একক্ষণে চাঁদে লাগল উপরাগ। ছুটছেন হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ বলতে বলতে। দেহস্মৃতি জ্ঞান নেই, কণ্ঠকে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, ভ্রুক্ষেপ নাই। পেছনে ছুটেছেন সেবার সামগ্রী নিয়ে। কিঙ্করী, ঈশ্বরী, স্বামিনী, দাঁড়াও দাঁড়াও দাঁড়াও, আমি আছি। শুনতে পাচ্ছে না। শুনছি শ্যামের বাঁশি যেন মনকে বড়শি দিয়ে ধরে টানছে, স্থির থাকা যাচ্ছে না, তাই উদ্ভ্রান্তা হয়ে চলেছে। প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলছে, এই যে উন্মাদযুক্ত যে রস, তসমাৎ, একটা রস, একটা আস্বাদন গোবিন্দের কাছে চরম চরম। এর আস্বাদনের মহিমার কথা কোন পণ্ডিত, কোন কবি, কোন সাহিত্যিক কখনো প্রকাশ করে বলতে পারবে। সর্বাবস্থাসু সর্বত্র তন্মনস্ক তয়া সদা অতন্মিষ্ট স্তদিতি ভ্রান্তির উন্মাদ ইতি কীর্তত। সর্বাবস্থাতে তন্মাদ। রাধারানী যেন কৃষ্ণময় হয়ে গেছে, দেহস্মৃতি নেই। আমরা গৌরাঙ্গ অবতারও দেখেছি এই দৃশ্যটা। কিছু কোথায় না, দ্বিতীয়বার সনাতন গোস্বামী পাদ চৈতন্য মহাপ্রভু সঙ্গ অভিলাষে শ্রীক্ষেত্রে অবস্থান করছে। একদিন যমেশ্বর টোটার অন্তর্গত টোটা গোপীনাথে মহাপ্রভু এসেছেন গদাধরের নিমন্ত্রণে। আসার পরে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি মাথার উপরে অগ্নিবর্ষণ করছে সূর্যদেব। হঠাৎ মহাপ্রভুর খেয়াল হলো, একজন ভক্তকে ডেকে বলল, যাও তো, ওই হরিদাসের বকুলতলায় সনাতন আছে, ওকে বলো আজকে এখানেই সে প্রসাদ পা। আমি এসেছি, এখানেই প্রসাদ পা। এই সংবাদ যে পেলেন গোসাইজি, মহাপ্রভু আমাকে স্মরণ করে ডেকেছেন অধরামৃত পাওয়ার জন্য। আত্মহারা, হা গৌর বলতে বলতে নাচতে নাচতে নাচতে। কিন্তু অভিমান আছে, আমি মুসলমান, বা মুসলমান স্পৃষ্ট, অস্পৃশ্য, মুসলমানের অধীন, তার ছোঁয়াছুঁয়ি হয়েছে, এই জন্য আমার জীবনের পবিত্রতা নেই। এই দণ্ড নিয়েই হরিদাস ঠাকুরের কাছেই তিনি থাকতেন। এই জন্য প্রকাশ্য রাজপথে তিনি যেতেন না। অথচ গম্ভীরা থেকে টোটা গোপীনাথ আসতে গেলে সমুদ্রের ধার দিয়েও আসা যায়। তা এখনকার মতো তো ছিল না, তখন ধুধু বালি, সেই বালির মধ্য দিয়ে আনন্দে নাচতে নাচতে আসছে, পৌঁছে গেছে। দেখছেন মহাপ্রভু সনাতন, আর ভাবছে এই অনুরাগ। প্রভু কহে, কোন পথে আইলা সনাতন? দেহ কহে সমুদ্র পথে করিলা গমন। বলে, কেন প্রভু?
প্রশস্ত পথ দিয়ে আসতে গেলে একটু ঘুরে ঘুরে আসতে হবে, সোজা বালির উপর দিয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এলাম। কেহ কহে সমুদ্র পথে করিলা গমন, প্রভু কহে তপ্ত বালুতে কেমনে আইলা, সিংহ দ্বারের পথ শীতল কেনে নাহি গেলা। তুমি প্রশস্ত পথ দিয়ে আসবে, তা নাই সে কেন তুমি বালিতে এলে? বলে তাতে কি হলো প্রভু, ওটা সোজা ছিল তো, তুমি ডেকেছো। বলে তপ্ত বালুকাতে তোমার পাই হইল ব্রণ, চলিতে না পারো কেমতে করিলে শয়ন। এই উন্মত্তাভিসার ফোসকা পড়ে গেছে। মানে বালিটা জ্যৈষ্ঠ মাসের সমুদ্রের, পুরীর সমুদ্রের বালি, মোটা মোটা বালি এতই তেতে যায় যে ধান ছিটিয়ে দিলে সঙ্গে সঙ্গে ক্ষয় হয়ে যাবে। কিন্তু সুদীর্ঘ পথ অত বালির উপর দিয়ে আস্তে আস্তে ফোসকা পড়ে গলে খাওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু গোস্বামী পাদের কোনো স্মৃতিই নেই। আনন্দে প্রভু ডেকেছেন, প্রভু ডেকেছেন, এই আনন্দে আত্মহারা হয়ে চলে এসেছেন। এই হচ্ছে উন্মাত্তাভিসার। যখন অভীষ্ট দেবের প্রেমেতে দেহ স্মৃতি হারা অবস্থা, তারই নাম হচ্ছে উন্মত্তাভিসার। গোবিন্দ ওই ভূষণাদির ধ্বনি শ্রবণ করেই অধীর প্রতীক্ষায় ছিলেন। আসছে রাধা, আদরে আগুসরি রায়ের করে ধরি, জানু উপরে পুনরাগ। রাধে 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 রাধে। নির্নিমেষ নয়নে তাকিয়ে আছে। কি দেখছো? আমাকে দেখো নি? না, এই তোমাকে দেখিনি। এই যে নয়নে আলতা, চরণে কাজল, রাধে গো এ তোমার অদ্ভুত রূপ। তখন ধীরে ধীরে দেহ স্মৃতি, লজ্জায় মুখটা লাল হচ্ছে, এরকম সেজেছি আজকে। জানু পরে পুনরাখি, নিজ কর কমলে চরণ যুগ মোছই, হেরোইতে চিরথির আঁখি। পীরিতি মূর্তি অধি দেবা, যা কর দর্শনে সব দুঃখ মিটই, সই আপনে করু সেবা। গোবিন্দ একাই রাধারানী এসেছে তো কিঙ্করি পেছনে পড়ে গিয়েছে। তাই হিমকর শীতল নিরহিতি তল, করতলে মা জয়ী মুখ, সজল নলিনী দলে মৃদু মৃদু বিজয়ী। একটি টাটকা ফোটা পদ্ম ফুল, তাতে আবার জলসিক্ত করে নি, হাওয়া করছে। পুছো হে পন্ত হিদু, পথে কষ্ট হয়নি তো রাধে? কষ্ট হয়নি তো? অঙ্গুলে চিবুক ধরি, বদনে তাম্বুল পুরি, মধুর সম্ভাষয় খান। সামনাসামনি বসিনি, চিবুকটা ধরে সাজানো তাম্বুল যে বদনে দিতে নিয়েছে, অমনি রাধারের মনে পড়ে গেল, হ্যাঁ আমি তো সেবা করতে এসেছি, সেবা নিতে তো আসিনি। আমি যে সেবার জন্য তাম্বুল সাজালাম, হায় হায়, আজ আমার এইরকম বিভ্রম এসে গেল। কখন কিভাবে চলে এসেছি, একেবারে পৌঁছে গিয়েছি প্রীতমের নিকটে। হায় হায়। পেছনে যেই তাকিয়েছেন, দেখছেন কিঙ্করি ডালাটা নিয়েই দাঁড়িয়ে আছে। কিঙ্করিকে দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে রাধারানীর আনন্দ আর ধরে না। এটাই ভাবছিলাম, অভাব বোধ করছিলাম। সেবা তো নিতে আসিনি, সেবা করতে এসেছি রে, কিন্তু সেবার সামগ্রী কোথায়? আমি তো উন্মত্তা হয়ে, দেহস্মৃতি হারা হয়ে দৌড়াতে দৌড়াতে চলে এলাম। কিন্তু দাসী, তোমার যে মনে আছে, তুমি যে এনেছো, এসো দাও, আগে দাও। তখন সাজানো তাম্বুল, চন্দন মালা নিয়ে সহস্তে প্রীতমকে পরিয়ে দিলেন রাধারানী। চন্দন পরিয়ে দিলেন, তাম্বুলটি গোবিন্দের বদনে দিলেন। এত বলি মহাসুখে রায় দিল কৃষ্ণ মুখে। আর কিঙ্করি বলে, দাঁড়াও, তুমি তোমার প্রীতমকে দিলে, এবার আমার ঈশ্বরীকে আমি দিই। কৃষ্ণের অধার অমৃত নিয়ে তখন রাধারানীর বদনে প্রদান করলেন। রাধারানীর এত সুখ, তখন স্বীয় অধরামৃতের অবশেষ প্রদান করলেন। পুরস্কার নে সঙ্গে সঙ্গে আনন্দের ব্যাকুলতা, আতিশয্যে স্মৃতির অর্থাৎ স্ফূর্তির বিরতি ঘটে গেল। সেই বৃন্দাবন,
কোন একটি স্থানে পড়ে আছি। কই সেই কুঞ্জ, সেই কোথায় প্রীতম প্রিয়া, কোথায় সেই উন্মত্তাভিসারের বেশ? হাঁ রাধে, হাঁ রাধে, কবে আমার সেই সৌভাগ্য হবে এইভাবে তোমার সেবার সামগ্রী থালা নিয়ে তোমার কিঙ্করী রূপে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুসরণ করব। এই অভিলাষই হচ্ছে আবার পরবর্তী সৌভাগ্য প্রাপ্তির একমাত্র কারণ। পরবর্তী শ্লোকে আবার সরস্বতী পাদ কি আস্বাদন করলেন আগামীকাল আমরা শ্রবণ কীর্তন করব। এখনকার মতো রাধারস সুধা নদী প্রসঙ্গ এখানে বিশ্রাম লাভ করছে।